मनुष्य को जहाँ मिल जाए ताहार मूल्य से बुझे नाही, सही जिनिस व्यर्थ हो जाए। जहाँ मिल न थाए ताहार मूल्य मनुष्य बुझीपारे। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु मोर ही चैनल को स्वागत। आज ही कार्यक्रम धनुराशि पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण अच्छी। आज आम जानिबा धनुराशि 2024 सेप्टेम्बर मासटी किपरि रहिबा। धनुराशिर मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। धनुराशि व्यक्तिविशेषंकर सेप्टेम्बर मासटी किपरि रहिबा संपूर्ण भावरे आमे सही विषय रे आलोचना करिबा। सेमानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे विस्तार भावरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह ए प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रहमानक पाई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम, जहाँकि जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। सेप्टेम्बर मास आरंभ रे धनु राशि रे नवग्रहंकर स्थिति विषय रे सर्वप्रथमे जानिबा। एहा पूर्वरु जदि आपणकर धनु राशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करती, विश्वास करती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। सर्वप्रथमे जानिबा एही सेप्टेम्बर मासरे धनु राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबा। जेबे सेप्टेम्बर मास आरंभ हेबा तो धनु राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किछि एही प्रकार रहिबा जेमिति आपण स्क्रीन ने देखुछंती। बंधुगण, राशिचक्रर नवम राशि हेउछि धनु राशि एवं आपणकर राशिर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति एवं बृहस्पति आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती। आपणकर तृतीय भावरे शनिदेव विराजमान अछंती। आपणकर चतुर्थ भावरे राहु विराजमान अछंती। आपणकर सप्तम भावरे मंगल विराजमान अछंती। नवम भावरे सूर्य एवं बुध विराजमान अछंती एवं आपणकर दशम भावरे शुक्र एवं केतु विराजमान अछंती। ध्यान देई सुनंतु। सबटु प्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबा एही सेप्टेम्बर मास 2024 रे। बंधुगण, प्रथम भाव होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, इम्यूनिटी सिस्टमर भाव एवं प्रथम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति एवं बृहस्पति आपणकर षष्ठ घरे विराजमान अछंती। बंधुगण, एही मासरे आपण आपणकर स्वास्थ्यर विशेष ध्यान रखंतु, काहेकि ना बृहस्पति षष्ठ भावर अछंती। षष्ठ भाव को कुंडली रे भल विचार करा जाई न थाए। षष्ठ भाव आपणकर रोगर भाव होइथाय, शत्रु एवं ऋणर भाव होइथाय। तो आपणकर स्वास्थ्यर विशेष ध्यान रखंतु। आपणकर स्वास्थ्य केतेबेले खराब होइथाय ना जेतेबेले आपणकर राशिर स्वामी 6, 8 एवं 12 घरे चलन करिथांती, सेतेबेले आपणकर स्वास्थ्य खराब होइथाय। एही समय आपणकर पेट संबंधित समस्या, गैस भली समस्या, खाद्य हजमर समस्या देखा देई पारे। किडनी एवं लिभर रे समस्या किछि देखा देई पारे। मोटापण भली समस्या किछि देखा देई पारे। एथिप्रति आपण टिके ध्यान रखंतु। आपण एही मासरे बाहर खाद्यपेय खाआंतु नाही, नहेले समस्या आसी पारे। एथिपाई आपण उपाय अवश्य करंतु। उपाय आमे भिडियो शेषर जानिबा। एबे जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबा एही सेप्टेम्बर मास 2024 रे। बंधुगण, पंचम भाव होइथाय आपणकर शिक्षार भाव एवं पंचम भावर अधिपति हेउछंती मंगल देव एवं मंगल आपणकर सप्तम भावरे विराजमान अछंती। देखंतु, एही मासरे मंगलंकर स्थिति बहुत भल अछि। मंगल केंद्र रे विराजमान अछंती, बलवान स्थिति रे अछंती। एही मासरे आपणकर पाठपढ़ार स्थिति बहुत भल रहिबा। सूर्यंकर स्थिति भल अछि। बुध मध्य भल स्थिति रे अछंती। आपणकर ज्ञान बढ़िबा, बुद्धि बढ़िबा। पाठपढ़ार आपणकु सम्मानित कराजिबा। गुरुजन मानकर सपोर्ट आपणको प्राप्ति हेबा। आपण आपणकर पाठपढ़ारे बहुत अधिक उन्नति करिवे। जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि किमा आपण कोनोसी फॉर्म फिलअप करने को चाहते कि कौन नूतन स्थान रे
ଆଡମିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ବଳବାନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। କାହିଁକିନା ପ୍ରେମର କାରକ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବଳବାନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା ତେବେ ତାହା ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାହେଲେ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ଆଦି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି, କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ରହିବ। କାହିଁକିନା 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ ତ ଆପଣ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ନେଚର ଦେଖାଯାଇପାରନ୍ତି। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧଦେବ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। କାହିଁକିନା ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଳନ କରିବେ। 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଜିଦିପଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସମୟ ସମୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନବମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ବଳବାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହେଉଅଛି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। କାହିଁକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ମଜବୁତ ବନାଉଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ମାସରେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
आपण ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ସାହସ ପରାକ୍ରମ ବଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। କ୍ୟାରିୟରର କଥା ହେବା ଯଦି ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ କେତୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭଲ ତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କେତୁ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ନପାରେ। କିନ୍ତୁ 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କରିବେ। ସାହସ ପରାକ୍ରମ ବଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାମ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗିବ। ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଖାସ୍ କରି 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଆଦି ହୋଇପାରେ। ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟଗତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତମରେ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାହିଁକିନା ବୁଦ୍ଧ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ, ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ପଇସା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଏହି ମାସରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ଏବେ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଅଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୌଂ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ଆମର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।